Dear students, from today we are going to be starting with the chapter number 30, that is organisms and the population. And we have stopped up to the Griffith's experiment, that is a molecular basis of inheritance. Because whatever the experiments now onwards after the Griffith's experiment, including the Griffith experiments, all the experiments are 5 marks question based and all are very important even for your board exam and even for your competitive examination. So that we decided that anyhow from the 1st January, maybe I don't know exactly, in the month of January, colleges may be going to start. So our plan is, when you are in front of us and offline, directly we contacting you. So better that the chapter molecular basis of inheritance continue in those days. ಅವಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್, today we are going to be starting with the chapter number 13. Of course, it is present in our syllabus this year. It is not deleted. That is organisms and the population. So one of the best chapter to get the knowledge of our environment and even how organisms are going to be surviving in the environment. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. Even examination also. Ecology, the first comes, the word. This ecology, the term is taken from the Greek word, so the Greek language. That's eikos means home, or you can take it where organisms are living, a place to live. And logos means it is to study. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. One last question is always there. What is meant by ecology? Ecology is the study of animals and plants in relation to their environment. Ecology ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು animals ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ branch of biology that deals with the relationship of the organisms with respect to the environment, so that is called as an ecology ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This ecology term is introduced, coined by the Ernest Haeckel, the German, the botanist, in 1869. He coined the term ecology. And this ecology, when we are saying ecology, the two important terms are arising here. One is called as biotics and second one is called as abiotics. These two are most important components in ecology. Ecology ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The ecology we are going to be studying, or it is going to be concerned with 4 levels of biological organization. 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕಾಲಜಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ the group of organisms, we say it is called as the populations, and the group of populations, we say it is called as the communities, like plant community and the animal community, like that. And combined together, the part of earth, huge area, we say it is called as the biome. The geological part of the earth, the huge part of the earth, we are going to be saying that it is called as the biomes. Biomes ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ we are going to be starting with in organismic levels. Organisms level ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ that means organisms and its environment. Organisms and its environment heading ದಲ್ಲಿ ನಾವು organismic level ದಲ್ಲಿ ecology ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Especially that's a physiological ecology. That means ecology physiological level ಅನ್ನ ecology and organismic level ದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ physiological ecology? It is the study of adaptation of an organism to environments in terms of survival and reproduction. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ you know that all the environments are not the same. different environments ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. The environments different are formed, it is due to the climatic factors. We can say that abiotic factors. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. It's very clear that biotics means the living things. Biotics ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು living things ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Like plants and animals, microbes and all those things that comes under the biotics. Those having a life, so that comes under the biotics. And abiotic factors only you can take it in so then water, then light, pressure, temperature, humidity, the soil, minerals. These are all comes under the abiotics. ಇವೆಲ್ಲ abiotics ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. Abiotics affects the biotics. Biotics affects the abiotics. It is vice versa. They are related to each other. ಹಂಗದಾವು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಡಲಾರದಂತ ನಂಟು. ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ when they are in particular environment, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ? The question related to that the organisms are surviving. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅದನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. As you know that rotation of the earth and tilt of the earth, ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟಿಲ್ಟ್. ಈ ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಸೀಸನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಯೋಮ್, then grass, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು biome, tundra biome, the different biomes we have studied. It is because of the variations in the temperature and seasons. This is because of rotation and tilt of the earth. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವೆ. ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ, ವಾಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ
ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗಳು ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ಲೈಫು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಡೀಪ್ ಸಿ ಒಳಗೆ, ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ವಿತೌಟ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲೈಫ್? ನೋ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಬದುಕಿದೆ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಸಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗೆ, ದೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು we are going to study and ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಎಕಾಲಜಿ. ಎಕಾಲಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕಾಲಜಿ and what is meant by physiological ecology? And remember, what are the biotics? Biotics are the things having a life. Are biotics? These are the things that means these do not having a life. ಇವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಇದೆ. So we are saying it's called biotics and abiotics. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು biotics ಮತ್ತು abiotics components ಅಂತ ನಾವು. So these are the two main important components. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.